Good evening, everyone. Welcome to all of you on behalf of AMA. And today we have gathered to just listen to Dr. Sunny Wadhwaniya. And the topic, as you can see, it's strategic leadership for women in business. Before we begin, I would like to throw some light upon the achievements by Dr. Sunny. Dr. Sunny Wadhwaniya is Assistant Professor at the Faculty of Business Administration, GLS University, specializing in gender studies and intersecting inequalities in local governance. His doctoral research focuses on the experiences and the challenges of women elected representatives in Panchayati Raj institutions. He also works in industrial and employment relations with interests in trade unions and minimum wage policy alongside teaching sociology and public policy. He has held leadership roles at the Institute of Defense Studies and Research from Gujarat University and served as OSD for the DRDO industry, Academia Sardar Vallabhbhai Patel Center of Excellence, holding a PhD from GLS University and an MA from the Central University of Gujarat. Sir, we welcome you on behalf of AMA. Audible? Yeah. Thank you, ma'am, for the introduction. Thank you, AMA, for organizing this event. I think this is one of the most, in today's time and age, I think we should all talk about it. We should talk more about it. But what I can see here is that of all the participants we have three female members and the rest are male. But that's okay. I'm happy about it. I'm happy. It shows that all of us are interested to know more about it, especially those who advocate for feminism and those who advocate for women's right. So I think this is the way I will operate for the next 1 hour. Since I am a faculty, I don't have a habit of standing at one place and having an interaction, right? And I also expect, since I am a faculty, so my presentation is, I've prepared the presentation accordingly. So there are few exercises. Please don't get afraid. I'm not going to take it in a way where the classroom operates, but I just wanted to have an interaction. There has to be a constant exchange of ideas rather than a monologue, right? So we'll be discussing more on the strategic leadership. And you might wonder that why women? I mean, what is the need? I mean, they're already fast and advanced. They're holding leadership positions. So why do we talk about leadership and why strategic leadership? And how come business, right? So when I say strategic leadership for women in business, business does not just mean a commercial exchange. It also means service. It also means that taking leadership position in academia, in healthcare sector, in education, everywhere, and business as usual, right? So first, I don't have a set agenda for this. That is why you will not see an agenda slide in my presentation, because I don't like these topics to be discussed in a traditional way, where I have an agenda and then I move according to the agenda. All right, that will have no result, right? First, I wanted to talk about what are the essential challenges. Mind you, these challenges are not picked up from ChatGPT. These challenges are from Women in Workplace Report 2024, published by McKinsey and Company. So, I mean, there are many challenges, but these are the challenges which are most discussed, most talk about challenges, right? And when you see the methodology, how McKinsey and Company collects the data, you will realize that these challenges are actually existing on grounds. And because these challenges are existing on grounds, that is why we have gathered today to discuss this. Right? First is being treated equally, right? That can be the case for anyone, but when we talk about women, this is the challenge which is ranked
number one among list of 50 challenges, being treated equally. So equality is a question. Garnering support from other women, being confident, speaking up, building alliance and decision makers, speaking on accomplishments, overcoming perfection, and trusting your gut. Now you might wonder that what is new in this? These are the situations which we encounter in everyday life, right? What is new in this? और सदियों से ये चला आ रहा है, इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं? But I have a good news for you. We can do a lot if we are determined. But before taking actions, we should at least know what to do and why we are doing it, why we are advocating for women's rights. These are the trends. More women leaders expected in future, of course, and they are wanted. Now in academia, you see in Gujarat, we have women vice chancellors leading our state universities, which was once male-dominated domain. And no woman could think of reaching at that level, but they are. We have women vice chancellors leading. We have executives director leading our universities. My university, GLS University, executive director is a woman, right? So the rationale for discussing this is, though we have these challenges, but there are people to overcome these challenges. Leadership roles are getting harder and more complicated every day. That's true. Because if you want to reach a leadership position, you cannot expect a person to be innocent, well-behaved, not playing politics, not playing company dynamics. It's impossible. That's why these roles are getting harder. Otherwise, all of us have that potential in us to reach at that level. But why it is hard? We lack the external qualifications which are required. Expectation is that you will do good for the company and society. आपसे भूल नहीं हो सकती. You have to be correct, right? You have to be correct. You cannot make a mistake. And that's where we see an intersection of these challenges with the trends. Now, after talking about challenges and trends, I want, if you want to answer, of course, these are some of the experiences we rarely discuss, right? And this is happening with us every day. It's not just about one day. This is happening with us every day, right? Have you ever stayed silent even though you knew speaking up could have changed the entire direction of a discussion? Of course we face it, right? But there is no action on it. We know that this is an issue. Even if we want to speak, we stop ourselves. I'll come to the reasons later, right? Have you ever let your capability remain invisible because visibility felt uncomfortable and unsafe? And when I'm talking about these experiences, it's not just about women. All of us face this. And you will understand the connection later when I'll talk about the core topic for today. Have you ever doubted your potential, not because you were incapable, but because the environment made you question yourself? Right? This is also the reality of today's world. Even if you are not working, even when you are at home, you will experience this. Then, have you ever allowed someone else to lead even when you knew you could have led better? कभी-कभी ऐसा भी होता है that you will have to, even in office dynamics, you know that you can lead it, but because you have to let others act, आपको थोड़ा साइड में हटना पड़ता है, right? And have you seen brilliant people remain in the background while louder people moved ahead? हम ये कभी सोचते हैं ना, ठीक છે જે થાય છે થવા દો, right? But in that moment, people who are less capable of you will move ahead. So, likewise, there are a lot of experiences. Now, let us understand why this happens. ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है, रोज होती है, ठीक है, irrespective to the gender. But then we need to understand the psychology.
behind our hesitation. And mind you, when I'm talking about psychology, please don't think that ये talk कोई और direction में जा रहा है. Of course, I'm coming to the core topic, but I need to make the foundation strong before coming to the topic. Why this happens? The first reason is fear of judgment. મારા વિશે કોઈ શું વિચારશે, શું બોલશે. ઓફકોર્સ એવું પણ બની શકે કે આપણામાંથી કોઈ એવા પણ વ્યક્તિ હોય કે આ વસ્તુ એમને એક્સપિરિયન્સ પણ ના થાય. ગુડ, બટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ માસીસ. ફિયર ઓફ જજમેન્ટ, ફિયર ઓફ વિઝિબિલિટી. અમુક લોકોને વિઝિબલ થવું જ ગમે, દે આર મોર વિઝિબલ, દે લાઈક ટુ બી વિઝિબલ, whether it's a controversy or whether it's not a controversy, they like to be visible, right? Self-doubt, all of us will have. That's too normal. I mean, and if you can relate with what I'm saying, that does not mean that કે કઈ ગડબડ છે in your thinking. Being a human, you're prone to this psychology. Emotional overload, of course, identity conflict, right? Avoiding conflict, hesitation bias, low self-permission, and silence reflex. This is the psychology behind our hesitation, and which is why we experience these issues, right? Now coming to the point, why this conversation matters, right? Because we want to build a deeper self-awareness of internal patterns that influence decision and behavior. આ વસ્તુ તમે પણ નોટ કરી હશે, that when you want to speak to your superior, you want to speak to your boss, you have to have courage, especially when you are discussing a controversy, or especially when you are discussing something which is not so pleasing to your superior, right? So for that, it is important for us to understand the internal patterns that influence decision behavior, understand how psychology, emotions, and identity shape leadership effectiveness, gain clarity on what strategic leadership truly involves in real setting, learn practical tools to repattern inner barriers. These are inner barriers. We need to understand how we can repattern it. I'm not saying we can overcome it. We have to repattern, because overcoming being a human is impossible, right? It's impossible. Strengthen interpersonal skills to navigate people and workplace. And why I have used this word navigate people? I can use the word deal with people. What is the difference between dealing with people and navigating with people? Can anyone enlighten me on this? So when I guiding people, right? And workplace dynamics. Workplace dynamic એક એવો વિષય છે ને કે I think there are rarest of rare human beings on earth. When I say this word workplace dynamics, જેને કહેવાય ને કે ભાઈ I am really very happy with what I am doing. એવું બની જ ના શકે, because we are humans. તમારું પેકેજ જે પણ હોય, તમે જે પણ લીડરશિપ રોલ ઉપર હોય, still it is normal to have this hesitations, right? That is why we need to understand how to repattern inner barriers. Now, what leadership really means? હવે એક વસ્તુ આ મહત્વની છે. જ્યારે હું કહું છું repattern your inner barriers, so who will repattern it? You will do it, right? And once you have learned the art of dealing with this, you are a leader. Because સમજો, એવું નથી કે કામ કોઈને નથી આવડતું, કામ બધાને બધું આવડે છે, બધાય પોતપોતાની રીતે પોતાના ફિલ્ડમાં હોશિયાર છે. પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ એ છે કે we have these issues, right? And when once you learn to navigate this issue, you can become a leader.
અચ્છા, લીડરમાં શું ક્વોલિટી તમે જોવો છો? અકોર્ડિંગ ટુ યુ, વોટ અ લીડર હાઉ ડઝ અ લીડર શુડ લુક લાઈક? વોટ ક્વોલિટીઝ યુ એક્સપેક્ટ ઇન અ લીડર? ડિસિઝન મેકિંગ માટે શું જોઈએ? કોન્ફિડન્સ માટે શું જોઈએ? કરેજ, ઇન્ફોર્મેશન, પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ? તો જ્યારે તમારે આ ક્વોલિટીઝ તમે જોવો છો, તો ઇફ યુ હેવ ફિયર ઓફ જજમેન્ટ, ફિયર ઓફ વિઝિબિલિટી, ડુ યુ થિંક કરેજ, કોન્ફિડન્સ, ડિસિઝન મેકિંગ આવી શકે? ના આવી શકે. તો ડેવલપ કરવી પડે. વેરી રાઇટલી સેડ. તો તમે ડેવલપ કેવી રીતના કરશો? You have to navigate to learn to navigate these issues. That's where strategy is involved. That's where leadership is involved. But how do you shift from fear to fearlessness? See, જ્યારે તમે ફિયરની વાત કરો છો, રાઈટ, ફિયર ઇઝ ઓલવેઝ સિચ્યુએશનલ એન્ડ કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ, રાઈટ? મને ખબર છે કે મારે આજે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ દઉં છું કે મારે 15 દિવસની રજા જોઈએ છે, રાઈટ? મારી ઓફિસમાં, મારી સંસ્થામાં એ ટ્રેન્ડ છે કે જે પણ વ્યક્તિ રજા માગવા જાય છે, દે વિલ હેવ ટુ ફેસ ઇશ્યુઝ, રાઈટ? હવે હું આ જ પકડીને બેઠો રહું, આ મારું સિચ્યુએશનલ છે, હું થયું નથી મારી સાથે હજી, I have not even stepped into that action, right? પણ બીકોઝ મારે ક્યાંક ને ક્યાંક ઓવર થિંકિંગ છે, સેલ્ફ ડાઉટ છે, મને ખબર છે આઈ નીડ લીવ ફોર અ જેન્યુન રીઝન, બટ બીકોઝ આઈ હેવ સેલ્ફ ડાઉટ કે યાર આવું થયું તો, આવું કરશે તો, નોટ મને મેમો આપી દેશે તો શું થશે, રાઈટ? વિચ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ. બટ એવું બની પણ શકે ને કે જ્યારે મેં અપ્રોચ કર્યું, જ્યારે મેં લીવ માટે વાત કરી, ત્યારે આઈ વોઝ રિસીવ્ડ વેલ, રાઈટ? તો જ્યારે મારી સાથે એક ઘટના બની જ નથી, તો એ ઘટનાનું જે ડર આપણામાં હોય છે, એ ડર કોન્ટેક્સ્ટ સિચ્યુએશનલ હોય છે. હવે જે તમારો મેઇન પ્રશ્ન કે ફિયરથી ફિયરલેસનેસ કેવી રીતના કરવું જોઈએ, એમાં વસ્તુ એ છે, યુ હેવ ટુ એક્ટ ઇન અ મુમેન્ટ. એક્ટ ઇન અ મુમેન્ટ મતલબ મારે કોઈ ઇશ્યુ છે, મારે કઈ વસ્તુ ચર્ચા કરવી છે, I don't have to think left, right, center about it. I just have to go and take the action. Just Take the action, get into the field. take action. Get into the field. Get into that environment. Right? ત્યારે implement કરજો that way. See, if you are true, તમને ખબર છે કે તમે કોઈ જેન્યુન રીઝન માટે કઈ વસ્તુ કરો છો, રાઈટ? અને માની લો કે સપોઝ મારી સાથે એ થયું, જે મેં વિચાર્યું તો એ થયું, તો વધીને વધુ થઈ શકે. I am only exercising my rights, right? I am only exercising my rights, and when you exercise your rights, તો એમાં ડરવાનું છે. અને જો કદાચ થઈ પણ ગયું તો શું થઈ જશે વધીને વધીને? બહુ બધું આ લેસન ના કહેશે, એમાં ઠીક થશે. હા કહેશે ના કહેશે, પણ જો એ વસ્તુ કરીશ જ નહીં તો મને હા પણ નહીં મળે, ના પણ નહીં મળે. So I need to act, right? I just Express નહીં કરો તો ખબર બી નહીં I don't પડે have to, reactions શું આવે. yes, I don't have to think about it. I need to act. મોસ્ટ ઓફ અસ, એટલે જ આપણે લીડરશિપની વાત કરી છે. આપણે જેમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમારા હિસાબે લીડરમાં શું હોવું જોઈએ, કરેજ, કોન્ફિડન્સ, ડિસિઝન મેકિંગ. તો કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે લીડરશિપ પોઝિશન ઉપર છે અને વિચાર કરે કે ભાઈ હું આ વસ્તુ કરું ના કરું, પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, ક્રાઇસિસ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ અ લીડરશિપ ક્રાઇસિસ. અને કોન્ફિડન્સ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે તમે આવી સિચ્યુએશન્સમાં આગળ જઈને એક્ટ કર્યું હોય. Which is why we talk about this hesitations, which is why strategic leadership is important. તો ને તો આપણે ખાલી લીડરશિપની વાત કરે જ ને, આપણે કેમ સ્ટ્રેટેજીની વાત કરી છે? Why do you need a strategy? This is strategy. To act at a moment, to act in a time, this is strategy. Right? This is strategy. અચ્છા, આપણા જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે, આપણા જે પોલિટિશિયન્સ છે, એમને કેટલી ટ્રોલિંગ થતી હોય છે, રાઈટ? કેટલું ટ્રોલિંગ એમના ઉપર થતું હોય છે, કેટલા કેસીસ હોય, કેટલા ઇસ્યુ હોય. હેવ યુ એવર સીન ધેમ બીન ડિપ્રેસ્ડ? નેવર. આદત છે. That's why they are politicians. That's why they are politicians. બરાબર. પણ હું નથી કહેતો કે આપણે એમના જેવું થવાનું છે. ના. હું એવું કહું છું
કે આપણે એ થોટ પ્રોસેસ, એક માઇન્ડસેટને સમજવાની જરૂર છે. માઇન્ડસેટ એવું બનાવવાનું. એ માઇન્ડસેટને સમજવાની જરૂર. આજે ઓફકોર્સ આ એક અલગ ટોપિક છે, બટ વાય ડુ વી નીડ મોર એન્ડ મોર કાઉન્સેલિંગ, રાઈટ? આપણે એવરી ડે વી રીડ ઇન ધ પેપર કે કાલે જ મેન્સ ડે ગયો, ઇન્ટરનેશનલ મેન્સ ડે, રાઈટ? મેં મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ ફીડ ઓપન કર્યું, બધાય વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મેન્સ મેન્ટલ હેલ્થ. સડનલી ડિસ્કશન મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર કેમ શિફ્ટ થાય છે યાર? તમે 10 વર્ષ પહેલા મેન્સ ડે સાંભળ્યું હતું? નહોતું સાંભળ્યું. ચલો સાંભળ્યું પણ હોય તો એની અને મેન્ટલ હેલ્થનું, ઓફકોર્સ આઈ એકનોલેજ કે મેન્ટલ હેલ્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ મેન્ટલ હેલ્થ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની? કારણ કે એવરી ડે people come across these issues every day, which is why we need strategy. એક સરસ રિસર્ચ મેં હમણાં વાંચ્યું હતું, ઇટ્સ જર્નલ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ કરીને એક જર્નલ છે, એમાં એક રિસર્ચ પેપર આવ્યું હતું. રિસર્ચ પેપરમાં એવું હતું કે ધ ઓથર્સ કન્ડક્ટેડ સર્વે ઓન 260 participants ranging from age group 25 to 55. Strangely, finding શું આવ્યું કે જે લોકો, જે એજ ગ્રુપ 45 to 55 નું એજ ગ્રુપ અને 25 to 35 નું એજ ગ્રુપ, સૌથી વધારે રેઝિસ્ટન્સ લેવલ કોનું આવ્યું તમને ખબર? કેન યુ ગેસ? જે લોકો 25 થી 35 વર્ષના હતા અને જે લોકો 45 to 55 યરના હતા, સૌથી વધારે રેઝિસ્ટન્સ કોનું આવ્યું? they were actually measuring the resistance level. They were correlating the level of resilience with mental health. ના, 25 to 35. 25 to 35. કહું છું, આઈ એમ કમિંગ ટુ દેટ. હવે કેમ આ રિઝલ્ટ આવ્યું? એટલા માટે રિઝલ્ટ આવ્યું. સો ધીસ વોઝ અ ક્વોલિટેટિવ સ્ટડી. બે ટાઈપના સ્ટડી હોય, એક ક્વોન્ટિટેટિવ સ્ટડી હોય, ક્વોલિટેટિવ સ્ટડી હોય. ક્વોલિટેટિવ સ્ટડીમાં યુ ફોકસ ઓન નરેટિવ્સ, યુ ફોકસ ઓન ઇનસાઇટ્સ. 3 મેઇન થીમ આવી કે ભાઈ આ રેઝિસ્ટન્સ લેવલનું કારણ શું? એક, ઇગ્નોરન્સ. હવે જ્યારે હું આ શબ્દ બોલું ઇગ્નોરન્સ, તો સૌથી પહેલું ઇમ્પ્રેશન શું આવે છે? એરોગન્ટ હશે, ફરક નથી પડતો, પણ એ જ જરૂરી છે. ઇગ્નોરન્સ જ જરૂરી છે. નંબર 2, ઓવરકમિંગ સોસાયટલ બાયસ. સોસાયટલ બાયસ એટલે શું? ફિયર ઓફ જજમેન્ટ. આજે હું બહાર જાઉં, મારે જોરથી વાત કરવી હોય ને તો મારે વિચાર કરો, યાર હું ફેકલ્ટી છું, કોઈ સ્ટુડન્ટ આવી ગયું, જોઈ ગયું, શું થશે, આમ થશે, કોઈ વિડીયો બનાવી નાખશે. ના. સેકન્ડ થીમ, બરાબર? સેકન્ડ રીઝન. થર્ડ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન, એરોગન્સ અબાઉટ સિચ્યુએશન, નોટ અબાઉટ પીપલ. અને આ 25 થી 35 વર્ષમાંથી જે લોકો હતા ને, એમાંથી 100 લોકો ચાઇનાની કોર્પોરેટ ઇન્ડસ્ટ્રીના હતા. 100 પાર્ટિસિપન્ટ્સ. હમણાં તમે નારાયણ મૂર્તિનું એક ઇન્ટરવ્યૂ હતું રિપબ્લિક ટીવી ઉપર, જેમાં 72 hours વાળું જે ઇસ્યુ વચ્ચે થયો હતો, તો એને જસ્ટિફાય કર્યું કે ભાઈ હું 72 hours કેમ કહું છું? 999 એવું કંઈક છે, 996 એ રીતના કંઈક છે, 9 to 9 and 6 days a week એવું કંઈક છે, એટલે એને એવું કંઈક કીધું હતું. હા. સો જે વ્યક્તિ આટલું કામ કરતું હોય, તમને લાગે છે ત્યાં સ્ટ્રેસ લેવલ નહીં હોય? હોય જ. બટ જસ્ટ બિકોઝ they are very good in and smart in navigating these issues, right? Which is why we are talking leadership today, right? So આપણે બધાને ખબર છે, leadership is about influencing people and situation. સમજો, અહીંયા હું લોકોની અને પરિસ્થિતિઓની વાત કરું છું. પરિસ્થિતિ જો સારી ન હોય તો લોકોય સારા ના હોય, પરિસ્થિતિ સારી હોય તો બની શકે લોકો સારા ના હોય, લોકો સારા હોય તો પરિસ્થિતિ સારી ન હોય. બટ યુ નીડ ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ પીપલ એન્ડ સિચ્યુએશન્સ ઇન પોઝિટિવ ડાયરેક્શન્સ. હવે જ્યારે હું કહું છું પોઝિટિવ ડાયરેક્શન, મતલબ અકોર્ડિંગ ટુ યુ, તમને જે સાચું લાગે છે, તમને 5 લોકો ભેગા થઈને કહે છે કે ભાઈ તમે મારા લીડર, તો એ કેમ કહે છે કે કંઈક વિશ્વાસ છે. That is why we need to influence people and situation in positive direction.
બની શકે કે કદાચ બંને આ ફેક્ટર, બંને વેરિયેબલ, રિસર્ચમાં આને વેરિયેબલ કહેવાય. બની શકે કે પીપલ અને સિચ્યુએશન અલગ હોય. સિચ્યુએશન સારી ન હોય તો પીપલ ખરાબ હોય, પીપલ સારા હોય, પીપલ ખરાબ હોય તો સિચ્યુએશન સારી હોય. તો હાઉ વિલ યુ મેનેજ બોથ? How will you manage both? It's about taking responsibility, not waiting for an authority. આપણે જ્યારે સૌથી પહેલા 2019 આપણે ચંદ્રયાન ક્યારે 19માં જ્યારે ફર્સ્ટ ઓપરેશન આપણું ફેલ થયું હતું ત્યારે 20 તારીખે સવારના એક વિઝ્યુઅલ્સ આવ્યા હતા કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વોઝ એટ ધ ઓફિસ એન્ડ આર હેડ ઓફ ISRO, head of ISRO, he got emotional, right? અને 8 વાગ્યામાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, 8 o'clock મોર્નિંગ. કેમ? બિકોઝ હું કોઈને ફેવર નથી કરતો, આઈ એમ જસ્ટ સાઇટિંગ એન એક્ઝામ્પલ. હી વોન્ટ્સ ટુ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આઈ એમ લીડિંગ ઇટ, ઇટ્સ માય ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇટ્સ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી, રાઈટ? ઇટ શોઝ ઇન એક્શન ચોઇસ એન્ડ બિહેવિયર. હવે માની લો કે હું કોઈ યુનિવર્સિટીમાં એઝ અ વાઇસ ચાન્સેલર કામ કરું છું, ઓકે, મારી યુનિવર્સિટીમાં કરપ્શનનો ઇસ્યુ થયો, રાઈટ? મીડિયાએ મને સવાલ પૂછ્યો કે સાહેબ તમે તો કુલપતિ છો, તમને એટલી ખબર ના પડી, તમારા નીચે ફાઇલો હેરફેર થઈ, તમારા નીચે આટલું કરપ્શન થયું? તો હું એમ કહું કે ના, મને તો ખબર જ નથી, હું તો કાલે જ આવ્યો. નો, યુ હેવ ટુ એકનોલેજ, વિચ ઇઝ વેર I am taking actions, I am taking responsibilities. Then comes choice. Okay, then what is the choice with me? જે વ્યક્તિએ કરપ્શન કર્યું છે એ વ્યક્તિ ક્યાંય XYZ ની ભલામણથી આવ્યું છે ને XYZ બહુ મોટી સત્તા ઉપર છે, I cannot remove him even though he is an contractual employee. બોલો તો મારે શું બેઠું રહેવાનું, એને કરપ્શન કરતું દેવાનું? I have to have that courage, confidence. એ સૌથી પહેલા પ્રશ્ન મેં પૂછ્યો, to make a choice in this situation and then behavior, right? હવે એવું તો નથી ને મારી ટીમમાં 5 લોકોમાંથી એક માણસે કરપ્શન કર્યું તો 5 કરપ્ટ. I should have the lens to identify. Generalize ના કરે. There is a thin line difference between being specific and generic, right? Happens in everyday decisions. અત્યારે પણ જે તમે લોકો આયા છો, મને કેમ સાંભળવા? હું તમારામાંથી કોઈને મળેલો છું ક્યારેય? ન તમે મને ઓળખતા નથી, હું તમને ઓળખું. This is for the first time we are meeting it. So your decision to come and sit in this room and to be a part of this conversation, it itself shows that you are interested to understand what leadership actually means. મતલબ તમારામાં traits already છે. You just have to make it visible, not to people around you, to yourself. That is what we are going to understand, right? Anyone can lead when they bring clarity, initiative and stability. હવે સમજો, આ જે 3 ફંક્શન છે ને, લીડરશિપના 3 ફંક્શન કહેવાય આને રિસર્ચમાં: ક્લેરિટી, ઇનિશિયેટિવ એન્ડ સ્ટેબિલિટી. તમારી પાસે ક્લેરિટી હશે, તમે ઇનિશિયેટિવ લઈ શકશો. સ્ટેબિલિટીની એક્સપેક્ટેશન ના કરતા. મતલબ you have a team of 5 people, you know what to do, you have an idea to implement. Don't have this expectation કે એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે, એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. ના જ થાય અને થાય તો સારી રીતના થાય, રાઈટ? વિચ ઇઝ વાય યુ નીડ ટુ બી ક્લિયર અબાઉટ ઓલ ધીસ 4 થિંગ્સ when you will take the initiative. And when you don't have clarity of what you are doing, how can you expect your initiative to be stable? So therefore you need to have clarity. હવે clarity એટલે શું? Not just theoretical clarity. Clarity is strategic clarity. મતલબ આજે 7 ને 5 હું કોઈ ડિસિઝન લઉં છું and I am on a leadership position. મારી સંસ્થાને, મારી ટીમને, મારી ઓફિસને એ ડિસિઝન આજથી 5 વર્ષ પછી શું ઇમ્પેક્ટ કરશે? હું હોય કે ના હોય? મેં ડિસિઝન તો આ ટાઈમમાં લીધો ને, અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મેં ડિસિઝન લીધું, રાઈટ? સો યુ નીડ ટુ હેવ દેટ વિઝન. વોટ ઇફ આઈ ગો રોંગ, રાઈટ? વોટ ઇફ આઈ ગો રોંગ? સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક્સ થઈ તો આ પ્રશ્ન નહીં આવ્યો હોય આપણે ડિફેન્સ ફોર્સિસને, વોટ ઇફ વી ગો રોંગ? અચ્છા, તો એ વિચારવા બેઠા હોત તો આ વસ્તુ ના થઈ હોત, કરેક્ટ? Therefore you need to have clarity which is strategic.
And when you have strategic clarity, you will always have an initiative which is beneficial in long term. Short term માં benefits ના જ મળે. It has to be in long term. Now, after તમારી સાથે સંવાદ કરીને પછી, I hope you are able to connect with me, right? I have some reality check. Some reality check where I want your response. I have around 20 minutes. I'll wrap it up. Suppose you are in a meeting, a problem is being discussed and no one is offering a solution. થાય છે, થતું જશે, ઘરે પણ એવું થાય છે. No one is offering, no one is ready to speak. તો you have 3 options. હવે આ જે રિયાલિટી ચેક હું કરાવું છું ને, એ આ ચર્ચા કર્યા પછી કરાવું છું. તો આ ચર્ચામાં જે તમે મારી સાથે કનેક્ટ કર્યું, એ પર્સપેક્ટિવથી વિચારજો. Suggest one possible direction to start the conversation. Ask a clarifying question to move the discussion forward. Stay silent and wait for someone else to lead. What should be an ideal response? Badai, first, or you have a difference of opinion? I want difference of opinion. ત્યારે જ આ ચર્ચા થોડીક રસપ્રદ થશે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે. Second one, ask a clarifying question. How many of you will prefer second option? Second option. And rest you will prefer? You will prefer? Second. So we have 3 people in house suggesting that they will ask a clarifying question to move the discussion forward. Suggest one possible direction to start the conversation. Correct? Then rest all of you agree. Here is a thing. હવે આ બે ઓપ્શન ઉપર હું ડિસ્કસ કરીશ, રાઈટ? સો when I had a talk last month at KCG, there was a mix of opinion. Strangely, ઘણા લોકોએ stay silent and wait for someone else to lead સજેસ્ટ કર્યું. તમારું ક્રાઉડ એવું છે કે જેમનો ઓપ્શન નંબર 1 ને 2 સજેસ્ટ કર્યું. Now I will tell implications of both things. Suggest one possible direction to start the conversation. અચ્છા, ચલો, you suggested something કે ભાઈ નહીં, આપણે આમ કરીએ તો પછી શું? એમાં પણ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન આવશે યાર, રાઈટ? એમાં પણ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન આવશે. Then you suggested, પછી શું કરશો? Again you will end up in the same cycle. આ એક ઇમ્પ્લિકેશન છે. સેકન્ડ ઓપ્શનમાં શું થશે ખબર છે? Ask a clarifying question to move the direction forward. You will come to know whether you need to participate or not. જે ચર્ચામાં તમને ખબર છે કે આ ચર્ચામાં પાર્ટિસિપેટ કરીને આ ચર્ચાનો કોઈ નિર્ણય નથી નીકળવાનો, મારા માટે તો બેનિફિશિયલ નથી જ, એ પ્રશ્ન તમે પૂછશો. અને જ્યારે તમને ખબર પડી જશે ને કે મારે આમાં આગળ જવું કે નહીં, એ સ્ટ્રેટેજી છે. You will choose to sit quiet, silent and wait for someone else to lead. Right? So you will get this clarity. મારા માટે આ વસ્તુ કામની છે કે નહીં. હું એવું નથી કહેતો કે આ સાચો આન્સર છે. ઇફ હું તમારી જગ્યાએ બેઠો તો હું સેકન્ડ ઓપ્શન લે. કેમ? બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન. વાય? બીકોઝ મારે આ હેઝિટેશન, આ આઈડેન્ટિટી કોન્ફ્લિક્ટ નથી જોતું. આઈડેન્ટિટી કોન્ફ્લિક્ટ એટલે શું? આપણને ખબર છે કોઈ વાર બોલીને આપણને એવું થાય છે કે યાર ના બોલ્યો હોત તો સારું હોત, મારે શું કામ બોલવાની જરૂર? હે? બોલ્યા પછી પસ્તાવો. આઈ વોન્ટ ટુ અવોઇડ ધીસ. માની લો કે પરિસ્થિતિ ક્રિટિકલ છે, માની લો કે કોઈ સેન્સિટિવ ટોપિક ઉપર ચર્ચા થાય છે, યુ લૂઝ યોર કૂલ એન્ડ ટેન્ડ ટુ ઇન્સલ્ટ સમવન, તો શું થશે? એના કરતાં તમે તમારા કામની વસ્તુ છે કે નહીં, યુ નો વેધર યુ વોન્ટ ટુ સ્પીક ઓર નોટ, તો પછી તમને જ્યારે એનો આન્સર મળી જાય છે નહીં બોલવાનું. સિમ્પલ, રાઈટ? સેકન્ડ, you hear an idea you strongly disagree with, but the room seems to support it. What should you do? First option is share your perspective respectfully with reasons. Ask question to help the group think deeper. Stay quiet to avoid discomfort. Suppose you are a leader. You are at a position કે જેમાં તમારો decision will impact thousands of people. તો બની શકે ને કે તમારી ટીમમાં ડિસએગ્રીમેન્ટ હોય, તો આમાં શું કરશો? બટ માઇન્ડ યુ, મેં તમને કન્ડિશન આપી છે
You have a liberty to go with your option even if you don't choose any one of these three. સમજજો, યુ આર અ લીડર, યુ હેવ એન ઓપ્શન કે તમે કહો એ થશે જ, તોય તમે પૂછો છો, છતાં ડિસએગ્રીમેન્ટ આવે છે તો શું કરશો? યુ એન ઓપ્શન, બટ સ્ટીલ લીડરશીપમાં સૌથી પહેલી ક્વોલિટી એમ્પથી હોય ને. મારે લોકોનું સાંભળવું જોઈએ, પણ મારી પાસે પાવર છે, મને મનથી નથી સાંભળવું, તો શું કરી લેશે? આઈ એમ અ લીડર. તો તમારું ચોઇસ શું હશે? તો આ ત્રણમાંથી તમારું ચોઇસ શું હશે? કરેક્ટ. કોઈ બીજું? ફર્સ્ટ સેકન્ડ બોથ, ઓકે. પછી ઓનલી ફર્સ્ટ, ઓકે. સો વી હેવ મિક્સ ઓપિનિયન્સ, ફર્સ્ટ સેકન્ડ બોથ એન્ડ ફર્સ્ટ. અચ્છા, આઈડિયલ ડિપ્લોમેટિક વે શું છે ખબર છે? પહેલું અને બીજું. શું કામ? આઈ ટેલ યુ. જ્યારે તમે તમારો પર્સપેક્ટિવ શેર કરો છો ને રિસ્પેક્ટફુલી, તમને ખબર છે તમારું કીધું થવાનું છે, છતાં યુ નીડ ટુ રિસ્પેક્ટ પીપલ, નીડ ટુ રિસ્પેક્ટ ઓલ વોઇસ ઇન ધ રૂમ. વિથ રીઝન્સ. લોકોને તમારી પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ વધશે કે યાર અગર ઈચ્છે તો એનું કર્યું કરી શકત, બટ સ્ટીલ એમને એકનોલેજ કર્યું અમારી વસ્તુ. સેકન્ડમાં આસ્ક ક્વેશ્ચન ટુ હેલ્પ ધ ગ્રુપ થિંક ડીપર. આ શું થશે ખબર છે? હિયર સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ અ સ્ટ્રેટેજિક થિંગ. તમે જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછો ને, ત્યારે તમે ક્વેશ્ચન પૂછો તો તમે ઇન્ટરનલી વ્યક્તિને એવું અહેસાસ કરાવો છો કે ભાઈ તું જે વિચારે છે ને એ ડાયરેક્શન નથી. ત્યારે તમે વ્યક્તિના કોન્ફિડન્સ ઓછો કરી નાખો છો. તું જે વિચારે છે ડિરેક્શન છે જ નહીં, તમે એ પ્રશ્ન જ્યારે પૂછો ત્યારે, તો સડનલી આનું પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ જશે. સ્લોલી પીપલ વિલ ટેન્ડ ટુ વોટ ફોર યોર પર્સપેક્ટિવ, નોટ બિકોઝ દે ફીલ ગિલ્ટી અબાઉટ શેરિંગ ધેર ઓપિનિયન્સ, જસ્ટ બિકોઝ નાઉ દે હેવ ધીસ સેન્સ કે ભાઈ હું વિચારું છું મે બી કરેક્ટ ડાયરેક્શન ના પણ હોય. સરે કીધું એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ? You see a process that is inefficient, but no one has raised it before. What would you do? Share your suggestion with your team. Try a small improvement on your own first. Leave it as it is since it has been done in this way. આ પરિસ્થિતિમાં you are not a leader. તમારી હાથમાં સત્તા નથી. તમારી હાથમાં તમે કંઈ જ નથી કરી શકતા. તો કયો સ્ટેપ લેશો આમાં? What will you do? Share your suggestion with your team. Try a small improvement on your own first. અચ્છા, કેમ થર્ડ નહીં? કેમ લાઈક મને ઠીક છે, હું શું કામ કોન્ટ્રોવર્સીમાં પડું? હું મારું કામ કરું, 10 થી 6 કામ કરું, ઘરે જાઉં, બસ. વાય વિલ આઈ ગેટ ઇન ટુ ઓલ ધીસ કોન્ટ્રોવર્સી? લોંગ ટર્મમાં તમને જ પ્રોબ્લેમ કરે છે, તમે ચૂપ હોય. આ લીવ વાળો મેં એક્ઝામ્પલ દીધો તો મને ખબર છે ખોટું થાય છે. મને મારી લીવ મળી ગઈ, ભાઈ મારે શું? હું ફેમિલી સાથે વેકેશન ઉપર જઈ આવ્યો, મારે શું? બની શકે ને સિચ્યુએશન હું પણ ફેસ કરું. સો આઈડલ લીડરશિપ પર્સપેક્ટિવ ઇઝ ટુ એક્ટ લાઈક આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી, ટુ એક્ટ ઇન અ મોમેન્ટ. ના પાડી તો એના રીઝન્સ માંગો, હા પાડી એપ્રિશિએટ. ટ્રાય અ સ્મોલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓન યોર ઓન ફર્સ્ટ. ગ્રેટ. ઓન યોર ઓન લખ્યું છે. ઓન યોર ઓન મતલબ તમારી રિસ્ક ઉપર. હા, યુ કેનોટ ટેક રિસ્ક, બટ સૌથી વધારે રિસ્ક એમ્પ્લોયને જ હોય છે, લીડરને નથી હોતું, રાઈટ? ઓલ ઓફ અસ કેન રિલેટ. ઘરની દુકાન હોય તો 100 વિચાર આવે કે મારા પપ્પા શું વિચારશે હું આ કરીશ તો. નોકરીની વાત તો ભૂલી જાઓ, બરાબર? હવે આજે રિયાલિટી ચેક આપણે કર્યું ને, તો આર યુ એબલ ટુ કનેક્ટ વિથ વોટ વી ડિસ્કસ આફ્ટર ધીસ રિયાલિટી ચેક? જે આપણે આ બેરિયર્સ હેઝિટેશનની વાત કરી. સો નાઉ સ્લોલી વી આર એન્ટરિંગ ઇન ટુ ધ ડિસ્કશન અબાઉટ સ્ટ્રેટેજી. સ્ટ્રેટેજી શું નથી એ હું પહેલાં કહીશ. સ્ટ્રેટેજી શું છે એ બધાને ખબર છે. મારે અહીંયાથી વસ્ત્રાપુર જવું હોય તો પહેલાં ક્યાં જવાનું ક્યાં નહીં જવાનું સ્ટ્રેટેજી. પણ મારે વસ્ત્રાપુર ટ્રાફિક વગર પહોંચવું છે, રાઈટ? એ વિચારવાનું છે. સ્ટ્રેટેજી શું નથી એ આ છે, એક્શન રિયાલિટી ગેપ. જે ગેપ હોય છે ને એક્શન ને રિયાલિટી, આ જે પરિસ્થિતિ હતી, આ પરિસ્થિતિ હાઇપોથેટિકલ નથી, આ પરિસ્થિતિ થઈ ચૂકી છે. મે બી કોઈની સાથે ના પણ થઈ હોય, મારી સાથે થઈ છે એટલે તો મેં લખ્યું છે, બરાબર? હવે એક્શન રિયાલિટી ગેપ.
એક્શન અને રિયાલિટી અને એક્શન વચ્ચેનો ગેપ છે ને, એ બ્રિજ કરવા માટે આપણે સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાઈટ? તમને એવું લાગતું હશે કે શરૂઆતમાં વુમન કર્યું, હવે વુમન આવતું નથી. ના, એવું નથી. આ વુમન ઓરિએન્ટેડ જ છે. બટ ઇટ્સ જસ્ટ દેટ પરિસ્થિતિ જેનરિક છે એટલે હું જેનરિક વાત કરું છું. રાઈટ? મોસ્ટ પીપલ બિલીવ દેટ દે વિલ ટેક ઇનિશિયેટિવ ઇન અ લીડરશિપ મુવમેન્ટ. હમણાં જ આપણે મેં લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને ડેલિબરેટલી એ પ્રોમ્પ્ટ આપ્યું હતું કે તમે લીડર નથી, યુ આર એન એમ્પ્લોય. મેં જે લાસ્ટ પ્રશ્ન કીધું ને, દેટ વોઝ અ ડેલિબરેટ પ્રોમ્પ્ટ. એટલા માટે પ્રોમ્પ્ટ આપ્યું હતું. આઈ વોઝ એક્સપેક્ટિંગ ટુ સે કે ભાઈ અમે લીડર હોય કે લીડર ના હોય, સંસ્થા માટે શું સારું છે એ અમે કરશું. એ લીડરશિપ થિંકિંગ. રાઈટ? મોસ્ટ પીપલ બિલીવ દે વિલ ટેક ઇનિશિયેટિવ ઇન અ લીડરશિપ મુવમેન્ટ. હું જો આ જગ્યા ઉપર હોત તો હું ત્યારે હું કરીશ. આઈ ડોન્ટ કેર આગળ શું થાય છે. બટ રિયલ બિહેવિયર ચેન્જીસ વેન પ્રેશર, જજમેન્ટ એન્ડ રિસ્ક અપિયર. ફર્સ્ટ સિનારીઓ હતો તો આમાં પ્રેશર પણ છે, રિસ્ક પણ છે અને જજમેન્ટ પણ છે. રાઈટ? વી ઇમેજિન આર સેલ્ફ એઝ કોન્ફિડન્ટ બટ એક્ટ કોશિયસલી વેન ધ મુવમેન્ટ કમ્સ. બરાબર? અરે હું તો આમ કહી નાખીશ, અરે બોલે તો ખરો હું તો આમ કરી નાખીશ, અંદર જઈને મેં કમી, એવું થાય. રાઈટ? સો તમારું જે એક્શન ને રિયાલિટી મેચ હોવી જોઈએ, ગેપ ના હોવો જોઈએ. તમે કીધું ને કે હું એને આમ કરી દઈશ તો કરી દેવાનું, પછી જે થાય જોવું જવાશે. That is strategy. Right? We imagine ourselves, we choose comfort over leadership more often than we admit. We choose comfort. Right? તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે તમારા ટીમને લીડ કરવાની, પણ તમને ખબર છે હું ટીમને લીડ કરવાનું ચાલુ કરીશ ને હું 4 કોલ દિવસના નહીં કરી શકું, ઝૂમ કોલ્સ. લોકો મને કાઢું દેશે 7 વાગ્યા પછી ઝૂમ કોલ કરીશ તો છે તમારામાં ક્રિટિક સહન કરવાની શક્તિ. હું શું કામ ટીમ લીડ કરું? ભાઈ કરો. આઈ હેવ અ હેપી ફેમિલી, આઈ હેવ અ હેપી લાઈફ. વાય વિલ આઈ ગેટ ઇનટુ કોન્ફ્લિક્ટ? ધીસ ઇઝ ધ ઇશ્યુ. વી ચૂઝ કમ્ફર્ટ વિચ વી શુડન્ટ. હવે આ જે હું કહું છું ને એ મારા અનુભવ છે, જરૂરી નથી કે તમારા અનુભવ હોય. રાઈટ? This gap exists not because we lack capability but because we are wired for safety. 11 મહિનાનો મારો કોન્ટ્રાક્ટ છે અને હું મારા અધિકારી સાથે એમ કહું કે સાહેબ તમે જે કરો છો ને એ ખોટું છે. અધિકારી મને કહે કે તારો કોન્ટ્રાક્ટ 11 મહિનાનો જ છે, યાદ છે ને? હું કહીશ યાદ છે. તો શું? જે વસ્તુ ખોટી છે એને સપોર્ટ કરવાની. ધીસ ગેપ એક્ઝિસ્ટ. મને કેપેબિલિટી છે, મને ખબર પડે છે, આપણા બધામાં વસ્તુ ખબર પડે છે કે સાચું છે ખોટું છે. બટ બીકોઝ વી આર વાયર્ડ ફોર સેફટી. ઘરે શું જોબ દઈશ, પગાર ક્યાંથી આવશે? આપણે જે હમણાં શરૂઆતમાં વાત થઈ ને, વી થિંક અ લોટ, ઓવર થિંકિંગ, અનનેસેસરી ઓવર થિંકિંગ. કઈ રિઝલ્ટ નહીં એનું. બીકોઝ વી આર વાયર્ડ ફોર સેફટી. સેફટી જોઈએ, સેફટી. Right? Now slowly we are entering into the domain of neuroscience and strategy. Why our brain avoids leadership movement? Because to prioritize safety, as I said, uncertainty triggers hesitation, not action. Social judgment feels like a threat even when it isn't. સૌથી પહેલા મેં ચર્ચામાં કીધું હતું કે જે પરિસ્થિતિ મારી સાથે બની જ નથી એ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને હું એનાથી ડરું છું. આનાથી મોટી મૂર્ખતા શું હોઈ શકે? રાઈટ? એ વસ્તુ થઈ જ નથી મારી સાથે. થાય પછી મને એક્સપિરિયન્સ આવશે ને. કોન્ફ્લિક્ટ એક્ટિવેટ્સ ઇમોશનલ રેઝિસ્ટન્સ. ઇમોશનલ રેઝિસ્ટન્સ મતલબ એવું નહીં હા કે મને જે થાય મને કંઈ ફરક ના પડે. ફરક પડવો જોઈએ, આપણે માણસ છીએ. પણ છતાંય ઇન ધેટ મોમેન્ટ ઓફ પ્રેશર યુ શુડ બી એબલ ટુ નેવિગેટ યોર ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજિકલી. ન્યૂ સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ ડિસ્કમ્ફર્ટ એન્ડ ધ બ્રેન પ્રિફર્સ ધ ફેમિલિયર. જે પહેલા થઈ છે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમમાં રહો ને, સિસ્ટમ પ્રમાણે કામ કરો. સિસ્ટમ ચેન્જ કરવામાં શું છે? રાઈટ? પણ જો આપણે થોડુંક આગળ વધીને સ્ટ્રેટેજિકલી એક્ટ કરી તો શું થશે? જે મેં રીપેટર્નની વાત કરી હતી ને, રીવાયર કરવાની પેટર્ન્સ. અવેરનેસ ઓફ આર ઇન્ટરનલ પેટર્ન રેડ્યુસ ઓટોમેટિક હેઝિટેશન. તમે તમારા અધિકારીને 2 શબ્દ બોલીને આવી ગયા, તમને ખુશી થશે, એ યાર મેં તો કહી દીધું, કોઈની હિંમત નથી, આ ઉપર 4 લોકોને કે. રાઈટ? તો આપણે આ જે બેરિયરની વાત કરીને આયા,
ફિયર ઓફ જજમેન્ટ, પેલું બેરિયર તમે નેવિગેટ કરી લીધું. ઓકે, clarity of purpose, emotional regulation, confidence increases, and leadership becomes easier when we shift focus from fear to impact. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે જ્યારે તમે એક્ટ કરો અને એક્ટ ના કરો તો શું ફરક પડે? વેન યુ ડોન્ટ એક્ટ, કન્ફ્યુઝન વધે, રાઈટ? પીપલ કન્ટિન્યુ વેઇટિંગ ફોર ડિરેક્શન, problem get delayed and or ignored, your capability remains invisible. And the last most important is the environment shapes you, not the other way around. સમજણ પડી? તમે પોતે આ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરો છો સાહેબ, અધર વે રાઉન્ડ નથી. તમે પોતે કન્ફ્યુઝન કરો છો બાય નોટ એક્ટિંગ ઇટ. એક્ટિંગ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી, એક્ટિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રેટેજી, રાઈટ? સ્ટ્રેટેજીનો મતલબ અત્યાર સુધી એવું માનવામાં આવે છે કે ભાઈ ગહન વિચાર, રિસર્ચ કરીને પછી જે એક્શન લઈ દેટ સ્ટ્રેટેજી. નો, દેટ્સ નોટ. ઓફકોર્સ જ્યારે ક્રિટિકલ સેન્સિટિવ મેટર્સ યુ નીડ ટુ ડુ ઇનફ રિસર્ચ એન્ડ ડેલિબરેટ અ લોટ ઓન ઇટ, બટ નોટ નેસેસરી ઇન એવરી કેસ. રજા માગવાની બાબતોમાં થોડું તમારે વિચારવાનું હોય યાર, કરેક્ટ? એન્ડ વેન યુ એક્ટ તો શું થશે? ધ સિચ્યુએશન બિકમ્સ ક્લિયરર ફોર એવરીવન. યુનિફાઈડ ડાયરેક્શન. મેં 4 શબ્દ કીધા ને મારા સિનિયરને, જે સાચું હતું તો બીજા 4 લોકો બોલશે, કરેક્ટ? ઇશ્યુઝ ગેટ એડ્રેસ્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પોસ્ટપોન્ડ. યોર લીડરશિપ બિકમ્સ વિઝિબલ. આ ભાઈ આને લઈને જાઓ, આ વ્યક્તિ બોલશે. આમાંથી જો તમને કોઈ કરોડ રૂપિયા એકાઉન્ટમાં નથી જમા કરવાનો, તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે. દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી. યુ ઇન્ફ્લુઅન્સ આઉટકમ્સ ઇવન વિધાઉટ અ ટાઇટલ. હું જુનિયર ક્લાર્ક પણ કેમ નથી સંસ્થામાં, પણ જુનિયર ક્લાર્કે પોતાના ક્લાસ એ અધિકારીની સામે જઈને બોલ્યો એટલે જુનિયર ક્લાર્કને ઓળખે છે અને અધિકારી નથી ઓળખતા. ઓકે, હવે સ્ટ્રેટેજિક લીડરશિપ શું કહેવાય? અત્યાર સુધી આપણે એક્શન શું ન કહેવાય એ ચર્ચા કરી, હવે શું કહેવાય? સીઈંગ બિયોન્ડ ધ ઇમિડિયેટ મૂવમેન્ટ. જે સર આપણે શરૂઆતમાં ઇમિડિયેટ મૂવમેન્ટ, બિયોન્ડ ઇટ. Looking at the cause of repeated deadlines, not just today's rush. Then understanding patterns, not just a problem. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ને, it has a pattern. Understand the pattern of the problem and then try to solve it. આખા પ્રોબ્લેમને લેશો ને તો તમે પતી જશો 6 વાગ્યા પછી. Understand the patterns, not just problem. Noticing recurring delays and fixing the process, not the person. કોઈ પણ વ્યક્તિ, આપણે બધા સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છીએ, કોઈક ને કોઈક સંસ્થાઓ સાથે. આપણી ઘરનું બિઝનેસ પણ હોઈ શકે, એ પણ સંસ્થા છે. સંસ્થા બની કેમ? બિકોઝ દેર ઇઝ અ પ્રોસેસ. એન્ડ ઇફ આઈ હેવ અ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ પ્રોસેસ, વિલ યુ રિપ્લેસ મી ઓર યુ રિપ્લેસ ધ પ્રોસેસ? લોંગ ટર્મ શું છે? મારા જવાથી ફાયદો થશે કે હું પોલિસી ચેન્જ કરું એનાથી ફાયદો થશે? દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. આઈ ટ્રસ્ટ યોર વિઝડમ. બેલેન્સિંગ લોંગ ટર્મ ડિરેક્શન વિથ પ્રેઝન્ટ રિયાલિટીઝ. પ્લાનિંગ ટુડેઝ ઇવેન્ટ while building foundation for future events. આપણેથી કોઈ એકવાર ભૂલ થાય છે તો આપણે નથી વિચારતા કે ચલો ભવિષ્યમાં ના થવું જોઈએ, એની માટે શું કરવા? આપણે કહીને છૂટી જઈએ ભવિષ્યમાં ના થવું જોઈએ, પણ આગળ શું કરશો? રાઈટ? ઇન્ફ્લુએન્સિંગ આઉટકમ્સ, પીપલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. હાઉ કેન યુ ડુ ઇટ? ઓર્ગેનાઇઝિંગ ટીમ રોલ્સ એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ ગ્રુપ પરફોર્મન્સ, નોટ જસ્ટ ડુઇંગ ધ ટાસ્ક. અમારે since I am a faculty, we have 19 departments at the university. મારા એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર આની ઉપર ના ધ્યાન દે કે ભાઈ તમારે એક્ઝામ થઈ કે નહીં, એડમિશન થયા કે ના થઈ કે નહીં. ના, ઓર્ગેનાઇઝિંગ ટીમ રોલ્સ એન્ડ ઇમ્પ્રુવિંગ ગ્રુપ પરફોર્મન્સ. ડિપાર્ટમેન્ટનું પરફોર્મન્સ, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટનું પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવ થશે તો યુનિવર્સિટી ઇમ્પ્રુવ થશે. સો વી નીડ ટુ ફોકસ ઓન અ લાર્જર સ્પેસ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ જસ્ટ ડિસ્કસ. હવે આની માટે શું કરવું જોઈએ? આ બધું કરવા માટે શું જોઈએ? કઈ સ્કિલ્સ જોઈએ? નંબર 1, કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટી. મતલબ ચેન્જિંગ થિંકિંગ ક્વિકલી એઝ સિચ્યુએશન શિફ્ટ્સ. મને 2 લોકો કંઈ બોલી ગયા તો પછી હું એનું જ વિચારતો રહીશ તો કાલ બીજા 4 લોકો બોલી જશે. થયું, પાસ્ટ. હવે શું કરવું છે એ વિચારો. પેટર્ન સેન્સિટિવિટી, સ્પોટિંગ ટ્રેન્ડ્સ એન્ડ સિગ્નલ્સ અર્લી. હું સંસ્થામાં ગયા પહેલા લોકોએ મને પોઝિટિવ પણ કીધું, નેગેટિવ પણ કીધું. એક્ઝામ્પલ કહું છું,
તો મને ટ્રેન્ડ ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આયા આવું છે, મારે જવા જેવું છે કે નહીં, સ્ટીલ તમે જાઓ છો તો ઇટ ઇઝ યોર રિસ્ક. ઇમોશનલ ન્યુટ્રાલિટી, કીપિંગ ઈગો એન્ડ ઇમોશન્સ આઉટ ઓફ ધ ડિસિઝન. મને કહી ગયા હું તો શું, તમે એક સમજો, તમારા હોવાથી કે તમારા ના હોવાથી કોઈને કઈ ફરક નથી પડતો. આજે આપણે લોકો સાથે બેઠા છીએ ને, કાલ આપણે મળીએ નહીં મળીએ તો પછી મેં તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને કોઈ મને ઊભા થઈને આવું થયું, સ્ટુડન્ટે કીધેલું જ મને શરૂઆતમાં કે સર વી ફીલ વોટ એવર યુ આર સેઇંગ ડઝ નોટ મેક સેન્સ. તો હું એમ કહું કે યાર તું એક કામ કર, તું નીકળ, હવે તો તને બહાર જઈને જોઈ લઈશ. ના, આઈ કેનોટ સે દેટ. આઈ હેવ ટુ ટેક ઇટ ક્રિટિકલી કે એ વ્યક્તિએ મને કીધું પછી તો આ થયું ને, રાઈટ? પછી આ થયું. ડઝ નોટ મેક સેન્સ. ઓકે, ડઝન્ટ મેક સેન્સ. મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો હું શું એવું કરું કે તને ગમે? એન્ડ ધેન ધ સજેશન્સ પીપલ સ્ટાર્ટેડ ટેકિંગ ક્રિટિકલી, રાઈટ? તો મેં એ વખતે કીધું, એ તને ખબર છે મારી પાસે 10 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે, હું પીએચડી છું, ફલાણું ઢીકડું, આ જર્નલ પબ્લિકેશન ને આ કોન્ફરન્સનું આયા ફરી આવ્યો, તો એનાથી એ સ્ટુડન્ટને શું ફરક પડવાનો છે? કઈ ફરક નહીં પડે, રાઈટ? સેન્સ મેકિંગ, ટર્નિંગ chaos into clarity for others. રોજ થાય છે આપણી સાથે. We need to make sense of what is happening around us. Do not create a chaos, right? Perception management, shaping how situations are understood. Perception management. આપણે એવું વિચારીએ છીએ ને, યાર આજ તો 10:30 ટચ, 4 લોકો મને જોશે તો ઉપર રિપોર્ટ કરશે, નહીં રિપોર્ટ કરે, એને કંઈ ફરક નથી પડતો. 10:30 આવીને તમે તમારી ડિસિપ્લિનને ફરક પાડો છો. ડોન્ટ. પરસેપ્શન મેનેજમેન્ટ કરો, પોતાનું કરો, બીજાને ના કરો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ સ્ટ્રેટેજી, રાઈટ? સ્ટ્રેટેજિક સાયલન્સ, લિસનિંગ ટુ રિવીલ ઇન્સાઇટ્સ એન્ડ અલાઇનમેન્ટ. સ્ટ્રેટેજિક સાયલન્સ. અમુક લોકો હોય એવા રૂમમાં છેલ્લે બેઠા હોય, ચૂપ બેઠા હોય, એવું ન હોય કે એમને ખબર ના પડે, બધું ખબર પડતા હોય, બટ ઇટ્સ ડેલિબરેટ દે કીપ સાયલન્સ. વાય? બીકોઝ ઓફ ફોકસિંગ ઓન ઇન્સાઇટ્સ and alignment. They are understanding how this is aligning with my purpose. મારે પર્પસ સાથે અલાઇન નથી થતો, આઈ હેવ અ લિબર્ટી ટુ લીવ ધ રૂમ, આઈ વિલ લીવ ધ રૂમ, રાઈટ? પણ જો હું એ પ્રૂવ કરું કે આ સ્પીકર બહુ બોલે છે અને તો 4 એવા પ્રશ્ન પૂછું ને, બીજી વાર આવે નહીં, કઈ વાંધો નહીં, પૂછો, બેયનો ફાયદો છે, બરાબર? પણ ફોકસ ઓન અલાઇનમેન્ટ, રાઈટ? એનર્જી મેનેજમેન્ટ, પ્રોટેક્ટિંગ ફોકસ એન્ડ મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ બહુ જરૂરી છે. આ નહીં હોય ને તો ચાલશે, મતલબ ચાલશે ઇન ધ સેન્સ ઇટ્સ ઓકે. આમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો ને તો ઇસ્યુ થશે, તો આને પ્રોટેક્ટ કરો. આને કેવી રીતના પ્રોટેક્ટ કરવાનું? મેં તમને જે સ્ટડીનું એક્ઝામ્પલ દીધું હતું સૌથી પહેલાં. લાઇકવાઇઝ ઇગ્નોરન્સ, એરોગન્સ, ઓકે, લેટ પીપલ કોલ વોટ એવર દે વોન્ટ ટુ, રાઈટ? ડિસ્કમ્ફોર્ટ નેવિગેશન ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એક્ટિંગ ઇવન વેન ધ મુવમેન્ટ ફીલ્સ અનસર્ટન. આઈ નો there is going to be a department meeting. I know I am not well received in that meeting. I know people don't acknowledge my presence. I know by going into the meeting people will try to insult me in whatever ways. Still I choose to go. I choose to go. જો હું ના જાત ને 5-10 મિનિટ માટે મને એવું લાગે હાશ ચલો બચી ગયો, પણ હું ગયો તો 4 લોકોએ જોયું કે આ માણસમાં આને આટલું બધું થાય છે છતાં એ વ્યક્તિ રેઝિસ્ટ કરે છે, મતલબ આની ઉપર વિશ્વાસ કરી શકાય. એટલે જે આપણે શરૂઆતમાં આઈ વિલ કીપ ઓન રિલેટિંગ ઇટ. આઈ નો આઈ હેવ જસ્ટ 5 મિનિટ્સ, આઈ વિલ રેપ ઇટ અપ સૂન. આપણે જે આ જે વેર ઇઝ ઇટ સેલ્ફ ડાઉટનું જે આપણે વાત કરી ને, આ રેલેવન્સ છે જે હમણાં જસ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ. ક્યાં ગઈ? ડિસ્કમ્ફોર્ટ નેવિગેશન. આ તમે કરશો ને સેલ્ફ ડાઉટ આયા પૂછી જશે, રાઈટ? પછી ધ સાયકોલોજી બિહાઇન્ડ વાય ધીસ સ્કિલ્સ મેટર. ધ માઇન્ડ ગેટ્સ કન્ફ્યુઝડ ઇઝીલી ઇન પ્રેશર. ઇમોશન્સ કેન ટેક ઓવર ડિસિઝન્સ. રોજ થાય છે, એવરી મોમેન્ટ થાય છે. These skills help you to stay steady, neutral, વિચારો,
પછી તે સ્ટેપ લો. રાઈટ? મોસ્ટ પીપલ અવોઇડ ડિસ્કમ્ફર્ટ. These skills help you to act when others freeze. When you know કે ભાઈ આમની સામે બોલીને આ સિચ્યુએશનમાં પડીને કોઈનું સારું નથી થયું છતાંય તમે પડો છો, મતલબ શું થશે? You will let people you will force people to acknowledge your presence in terms of your dialogue and in terms of what you do, your action. Energy gets drained fast. These skills help you to stay effective longer. હું 4 વારે મીટિંગમાં ગયેલો, 4 વાર મારી યાર આ બધી વસ્તુ તો 5મી વારે જઈશ, 5મી વાર મને ફરક નહીં પડે, ઉલટું કંઈક સારું કરીને આવીશ. રાઈટ? ઓકે, લાસ્ટ રિયાલિટી ચેક, લાસ્ટ 5 મિનિટ્સ. આ ચર્ચા કર્યા પછી અગેન you are suddenly asked to speak in a meeting with no preparation. What happens first in your mind? Freeze, panic, overthinking, go blank, try to avoid or feel confident. નહીં, બોલો શું થશે? આમાંથી શું પરિસ્થિતિ થશે? તમને ખબર જ નથી મીટિંગ કેની છે. સડનલી યુ આર સેડ દેટ યુ વિલ ચેર ધ મીટિંગ, તો વોટ વિલ યુ ડુ? શું થશે? Go blank is one possibility. પછી try to avoid. Okay, option જ નથી. Obvious response છે feel confident, but most often what we do is we panic. We panic. All of a sudden you are made a chair. You are confused, right? આ કન્ફ્યુઝન શબ્દ જે ઘડી ઘડી આવે છે ને એ એટલા માટે આવે છે because we have still not learned to overcome our barriers. જે સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સની આપણે વાત કરી. યુ નાવ આજે છેલ્લો આમાં છે ને તમે જોજો, આજે છેલ્લો ઓપ્શન છે ને યા મેં OR લખ્યું છે. મતલબ 1 2 3 4 5 5માંથી કોઈ એક થઈ શકે, ઓર એની સાથે તમે કોન્ફિડન્ટ પણ ફીલ કરી શકો. સમજો તમે આપણે જે લાસ્ટ આમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું એ ઇમોશન્સ કેન ટેક ઓવર ડિસિઝન્સ, રાઈટ? ઇવન ઇફ યુ પેનિક બટ સ્ટીલ તમે કોન્ફિડન્ટ છો તો ધ આઉટકમ વિલ બી ગ્રેટ. પીપલ વિલ એપ્રિશિએટ યુ, રાઈટ? You see a mistake being made by the team, but no one else is pointing out. What does your mind do first? Someone else will say, બીજું કોઈ બોલશે, let me stay quiet. Will they judge me? Should I speak? Or let me clarify. Let me clarify. Okay? પણ જ્યારે તમને ખબર છે that your conversation will not be received well, છતાં પણ તમે clarify કરી શકશો? કરી શકશો? યસ ઓર નો? તમે કરી શકશો. ક્યારે કરી શકશો? જ્યારે યુ હેવ ડિસ્કમ્ફર્ટ નેવિગેશન, જે હમણાં આપણે વાત કરીએ. ઓકે, લાસ્ટ, યુ ડિસએગ્રી વિથ યોર બોસ, ટીચર, ટીમ લીડર, બટ એવરીવન એલ્સ ઇઝ એગ્રીંગ. તો સ્ટે સાયલેન્ટ, વેટ, એગ્રી, ચેન્જ યોર પોઈન્ટ ઓર એક્સપ્રેસ યોર વ્યૂ કામલી. Why? You can also, you have a choice to change your point. કેમ તમને એવું ના થાય કે બધા એવું કહે છે હું આવું તો કંઈક તો મારામાં ખરાબી હશે ને યાર? And even if you are expressing your family, what if people start judging you? So here the answer is this. Thank you. Emotional neutrality, keeping ego and emotions out of the decision. કીધું તો ઠીક છે, મારાથી તો કે દુનિયા ચાલતી, રાઈટ? સો લેટ મી સમરાઇઝ. આ આખી કથા થઈ ને, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ આર ન્યુરોસાયન્સ વિચ ઇઝ ઇન એક્શન. ઓકે, બિફોર વી ટેક લીડરશિપ એક્શન ધ બ્રેન સેન્ડ્સ ઇમોશનલ સિગ્નલ્સ. આપણું જ મગજ છે, બીજા નથી. ફિયર, ડાઉટ, હેઝિટેશન, ઓવર થિંકિંગ, આ બધી વસ્તુ આવશે, રાઈટ? લીડરશિપ ઇઝન્ટ બ્લોક્ડ બાય એબિલિટી, મને ખબર છે મારે શું કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ બ્લોક્ડ બાય ફર્સ્ટ રિએક્શન.
જે મેં તમને પહેલો સવાલ પૂછ્યો ને, ફ્રીઝ, પેનિક, ઓવરથિંકિંગ, આપણું ફર્સ્ટ રિએક્શન છે. We know we need to speak confidently, but this is our first reaction. Strategic leadership begins when we learn to recognize and manage these reactions. Discomfort navigation. મેં તમને આજે, when we started talking about the psychology behind our hesitation, મેં તમને એવું કીધું હતું, you need to not overcome, you need to learn and navigate this. Learn and navigate મતલબ acknowledging the presence of these emotions, still acting in spite of experiencing these emotions. That is strategy. તો જે વ્યક્તિને આ કરતા આવી ગયું એ લીડર બની શકે. Leadership is not authority or title. Please remember, don't see leadership in isolation. It's not just authority and title. It's about your own conscious, right? And therefore we need to train our conscious to learn to recognize and manage these reactions. We need to train our conscious to learn to recognize છે, એગ્રી કરું છું છે, and manage. તો મારે કેવી રીતના આમાંથી બહાર આવું? That's strategic leadership. Strategic leadership cannot be discussed on boards. કોન્ફરન્સ ટેબલ ઉપર સ્ટ્રેટેજિક લીડરશિપ કોઈ દી ચર્ચા ના થાય. સ્ટ્રેટેજિક લીડરશિપ તમારે ચર્ચા કરવી હોય તો એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ કરવું પડે, જે તમને આ પરિસ્થિતિઓથી આવશે, જે મેં તમને આપણે ચર્ચા કરી. રાઈટ? That's it. Any questions? Any questions? હોવા જોઈએ યાર, પ્રશ્ન તો હોવા જોઈએ. કારણ કે મારી ક્લાસમાં શું હોય કે ક્લાસમાં જાઉં ને એટલે સ્ટુડન્ટ્સને ફર્સ્ટ મારે પીપીટીમાં બોર્ડમાં લખવું કે અમારો પહેલો દિવસ છે, મેક માય લાસ્ટ ડે ઇન ક્લાસ. એટલા સવાલ પૂછો ને કે મને બીજા દિવસે આમ ડર લાગે કે યાર નોકરી છોડી દઉં પણ આ ક્લાસમાં નથી જવું મારે. બરાબર? તો સ્ટુડન્ટને પણ લિબર્ટી થાય કે અરે આ તો દિવસ છે, ચલો ને કરીએ. પણ આઉટકમ શું આવે છે ખબર છે? આઉટકમ ઊંધું હોય છે. આઉટકમ ચર્ચા હોય છે, ડાયલોગ હોય છે. રાઈટ? ડાયલોગ હોય છે. એ તો આજ this forum was different, otherwise you will not find more than 6 slides in my presentation. Mostly it's exercise and case study and situation. Right? So any questions? I will be happy to answer. થોડું મારે લાસ્ટમાં ફટાફટ પતાવવું પડ્યું because it's already 7:45. How do you correlate this leadership to women? Correct. Now see, the thing is, though we acknowledge that we respect women, we have a women empowerment in the society, we need to work towards women empowerment in society. But in policy, this is rarely appreciated in policy. બરાબર? હવે why it is rarely appreciated in policy is because we have a preconceived notion કે જે લોકો એક પર્ટિક્યુલર જેન્ડરના હોય ને એમનામાં આ બધી વસ્તુઓ હોય. આજનો ટોપિક એટલા માટે છે કારણ કે એવું નથી કે એક જ જેન્ડરમાં છે, બંને જેન્ડરમાં છે. Because of this preconceived notion, we are not confident કે પરફોર્મન્સ આવશે કે નહીં. Because we are not confident about the performance, we rarely give them chance to navigate uncertainties. Right? Now, the question about correlating these issues. The first thing we need to understand and we need to acknowledge is that કે આ બધાયમાં છે ને, તમે આ બધી પરિસ્થિતિ છે ને આપણા ઘરમાં આપણા મમ્મી પપ્પા વાઈફ, આપણા મમ્મી બેન વાઈફ, આ જેટલા પણ લોકો છે ને, એકનોલેજ ઇટ, આ લોકો સૌથી વધુ એક્સપિરિયન્સ કરે છે આ વસ્તુ. સ્ટીલ દે નેવિગેટ. તો એ જે રીતના નેવિગેટ કરે છે એ રીતના એ જ નેવિગેશન એક્સટર્નલ વર્લ્ડમાં એપ્લાય થાય છે. Therefore this is necessary to discuss, which is why it is relevant, which is why it is correlated. હા પણ છે, આઈ એગ્રી. મેં તમને શરૂઆતમાં મેં કીધું ને કાલ આપણો ઇન્ટરનેશનલ મેન્સ ડે હતો, તો સૌથી વધારે ડિસ્કશન આ બધી ઉપર જ થતું હતું. પણ છતાંય યુ હેવ ટુ એક્નોલેજ દેટ ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર મોર ઓપન ટુ યુ. યુ ટુ એક્નોલેજ દેટ, રાઈટ?
એટલા માટે આપણે ભેગા થયા છીએ ટુ એડવોકેટ ઇટ, વિચ ઇઝ વાય ધીસ ટોક ફોર ટુડે. વિચ ઇઝ વાય ધીસ ટોક ફોર ટુડે એન્ડ સિન્સિયરલી રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે આની ઉપર જેટલું વધારે વાંચો, વધારે બોલો, તો વધારે અવાજ સમાજમાં આવશે. ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી વર્ક ફોર ધ સોસાયટી, રાઈટ? વી આર નોટ ધેટ સેલ્ફિશ કે મને મારો પગાર મળ્યો, તમે કોણ, હું કોણ. નો, we need to give back, and this is my way of giving back. You should have your way of giving back. And I would like to thank, because our topic I am pursuing since 2015. My PhD is also on women elected representatives, women empowerment. આ ત્યારથી આ બધી વસ્તુઓ, it haunts me like anything when I talk about this. Still, I have seen women sarpants leading Gram Panchayats, right? Which is why we need to have more liberty to speak on these things, right? So that's it from my side. One question. Yes. Do women inherently make better leaders than men, or vice versa? Inherently, from neuroscience or whatever science? Of course, I agree. My answer is yes to your question. Inherently because the training is such. આપણા ઘરમાં દીકરી હોય ને તો આપણને ખબર હોય કે દીકરી જ્યારે 15 વર્ષની થાય ને ત્યારથી એને એવું ફોર્સ કરવામાં, ઘરના કામ શીખો, આ શીખો, કેમ શીખો. દે ટ્રેન્ડ લાઈક દેટ. એ લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ પહેલેથી એમનામાં ટ્રેન કરવામાં આવે. જસ્ટ બિકોઝ સોસાયટી એક્સપેક્ટ્સ ધેમ ટુ બી ઇન અ પર્ટિક્યુલર વે. સોસાયટી ડઝ નોટ એક્સપેક્ટ અસ ટુ ગો ઇન ધ કિચન એન્ડ કુક, મેક ફૂડ રેડી ફોર આર મેમ્બર્સ, ફેમિલી. બટ સોસાયટી એક્સપેક્ટ્સ, વિચ ઇઝ વાય દે આર ટ્રેન્ડ, વિચ ઇઝ વાય દે પ્રોડ્યુસ ગુડ લીડર્સ. આજે આપણે વાત કરીને ઘરની નાની નાની કામમાં આ બધી વસ્તુઓ હોય છે, રાઈટ? ઘરના નાના નાના કામમાં આ બધી વસ્તુઓ હોય છે, રાઈટ? મને આશ્ચર્ય તો ત્યારે થયો, એક મારી પર્સનલ વાત કહું. મારા આઈ હેવ અ નીઝ, શી ઇઝ 17, રાઈટ? વેન શી ટર્ન 16, મારા ઘરે તરત પ્રેશર ચાલુ થઈ ગયું, જમવાનું બનાવતા શીખો ને, કચરા વાળતા શીખો ને, પોતા કરતા શીખો ને. વેર ઇટ shocked me like anything. કે 16 વર્ષે મને કોઈ પૂછતું પણ નહોતું તું ક્યાં છું, શું કરસ. તો કેમ આટલું બધું ડિફરન્સ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ કેમ? જસ્ટ બિકોઝ સોસાયટી એક્સપેક્ટ્સ ધેમ ટુ બી લાઈક દેટ, રાઈટ? હમણાં જ આઈ થિંક કર્ણાટક, this is a very good policy decision government of Karnataka has taken. Correct me if I am wrong. Now they said women will also get menstrual leaves. It's a very good decision, right? This is policy advocacy. This is policy in practice. તમે એમને નહીં સમજો તો how do you expect them to understand you, right? Any suggestions on There's a book that has been written by a management person. I think his name is Wadhwaniya. Okay. And he has written a book which is hilarious, but it's very interesting. Management lessons I learned from my wife. Oh wow. Okay. That's a very good book and very nice. Wow. And he was a very successful manager. Okay. And he gives examples of how the wife manages the house. Mm-hmm. All the HR things that people do in business, she does at She home. does at home, right? Correct. It's better to say before. Management is the biggest management subject, I think. Truly said. How to manage the people in the house. Mother is a good manager, of course. આપણે એટલે તો શીખા છીએ, આપણને બેસવાનું કોને શીખવાડ્યું? It's a tough job. You have to accept it. અને that tough job is not limited to home. It comes on boardroom also. It is, which is why મેં એટલે તો કીધું ને મેડમ, મેં એટલે તો કીધું ને. That is what I said. Unfortunately અત્યારે રિસર્ચમાં તમે ટ્રેન્ડ્સ જોશો, ઇવન જેન્ડર સ્ટડીઝની જર્નલમાં પણ બહુ ઓછા એવા આર્ટિકલ હોય છે જે ફોકસ ઓન જેન્ડર, જે જરૂરી છે, રાઈટ? હમણાં જ આ સેમ ટોક, આઈ વિલ નોટ રિવીલ ધ નેમ ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, આ સેમ ટોક મેં એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં આપી જૂન 2025માં. યુ નો વોટ, મને મેં જ્યારે પૂછ્યું ને એની સજેશન્સ, તો મને એવા સજેશન દેવામાં આવ્યા કે સાહેબ આ બધું છે ને અમે નોર્મલ છે, આમાં કંઈ બહુ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? ઇટ્સ given, right? So what is the need to discuss? And how is your topic even relevant today? I was asked this question, how is your topic even relevant? And you will be shocked to know this. A room માં 56 લોકો હતા, 56 માંથી 42 were women.
42 માંથી not one single person supported, not me, the campaign. Why? Reason is, પછી we had a high tea and I invited all of them to the high tea, જે 42 લોકો જે બધા હતા. અને મેં પૂછ્યું, મેં કીધું તમને ટોપિક રેલેવન્ટ ના લાગ્યો? કે સાહેબ ટોપિક રેલેવન્ટ લાગે પણ બોલીને શું કરશું? બોલીને શું કરશું? શું ફાયદો? They were not willing to express because they knew the outcome. They knew the outcome. The outcome is that, okay, people will talk, you will go home, we will go home. So what? So what? That means when you don't know the outcome, then you don't get it. That was the situation there. That was the situation there. અને આયા એનું જ ઉલટું. એમાં 42 લોકો વુમન હતા. આયા આટલા પ્રેઝન્સમાંથી આપણી પાસે ખાલી 5 લોકો છે. બટ આઈ એમ હેપી. વાય આઈ એમ હેપી? બીકોઝ આપણે લોકોએ જ આ વસ્તુ કરવાની છે. અને જ્યારે હું આ કહું છું એનો મતલબ એવું નથી હા કે દે આર સમવેર ઇન્ફિરિયર ટુ અસ. આપણે ઘણા મોટા છે, રાઈટ? પણ છતાંય વી નીડ ટુ ડુ આર બીટ. ઓકે, કોઈ સજેશન્સ હોય તો આઈ વેલકમ. અને ઇફ યુ નીડ ધ પીપીટી, I'll circulate it in the department, right? Thank you. They will be more powerful. અને આમાં કોઈ એહસાન કે ઉપકાર નથી. ઓફકોર્સ. અને વાઇઝ વર્સા પણ છે. હા, હવે તો ટ્રેન્ડ ઉલટો થવા જાય છે. એ વાઇઝ એટલે તો આપણે આ મેન્સ ડેનું આટલું ચર્ચા જ નહોતું યાર. મેન્સ ડેની ચર્ચા એ મેન્સના મેન્ટલ હેલ્થ ઉપરથી. હવે એ બિચારા સહન કરે છે આમાં આ બધું તો on a lighter note, but yeah, exactly. Okay, thank you all. It was good to talk to you. Yeah, I'm sure Dr. Sunny has answered many of our questions unknowingly and knowingly unknowingly. And it was a great session, one-to-one session. I did not feel at all that it's just a forum where we are just here to have our ears, but an amazing, interesting conversation it was. And I thank all of you on behalf of AMA on being here and being an active audience. Thank you so much.